अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है लॉकडाउन, पेट्रोल की कीमतें और वो तमाम मुश्किलात जो हम पे टूटी बनाम सरकार। अंदरून शहर की इन्हीं गलियों से पल के बढ़ के हम अब यहाँ आपके सामने बैठे हुए हैं और आपसे बातचीत कर रहे हैं। बड़े बड़े मुश्किल हालात देखे हैं, बड़ी बड़ी तकलीफ़ देखी हैं, लेकिन आजकल हालात कुछ ज़्यादा ही सख्त हो गए हैं और वो कहने में नहीं आ रहे, समझ नहीं आ रहे, कुछ पता नहीं चल रहा हो क्या रहा है। देखें, एक तरफ जंग छिड़ी हुई है, उस जंग के अंदर हम इतने परेशान हैं कि फ्यूल बढ़ता जा रहा है। फिर दूसरा तकलीफ़ दे बात ये नज़र आती है जब हम ख़बरों में सुनते हैं कि लेवी जो सी है जो फ्यूल के ऊपर ली जा रही है, पर लीटर 117 रुपये सरकार लेवी ले रही है। लेवी का मतलब जो सीधा सीधा, अभी दूसरे जो हैं सर चार्जेस वो अलग हैं, ये लेवी सीधी सीधी सरकार की जेब में जा रही है, सरकार के अकाउंट में जा रही है, पर लीटर के ऊपर 117 रुपये। ये 117 रुपये वो अमीर तरीन आदमी भी देता है और इसके 117 रुपये, और वो गरीब आदमी, माड़ा आदमी जिसके हालात बड़े मुश्किल हैं, जैसा गुजारा बड़ा मुश्किल है, उसने भी वो 117 रुपये देने हैं। यानी कि ये लेवल है इस सारे का। तकलीफ़ ये बढ़ती है कि अब हम कमाई करें, कमाई करके ही हम दे पाएंगे ना कर्ज़ा, या हम कमाई करके ही कोई चीज़ कर पाएंगे। हम कमाई करेंगे तो हम कुछ बना पाएंगे और वो बनाएंगे तो आप हमसे ले पाएंगे। सरकार को ऐसा लगता है कि पूरी कौम जिनसी है वो एक जैसी अमीर है। यहाँ अमीर लोग हैं, बहुत बहुत अमीर लोग हैं। आप एक हाउसिंग सोसाइटी है वो बैरिया टाउन, उसके अंदर आप चले जाएँ तो वहाँ पर अब वो जो उनका लेन देन है वो सारा कैश में होता है। तो सोचें कि वो कितने करोड़ों अरबों रुपया सड़कों पे घूम रहा है कैश की सूरत में। ऐसे लोग भी हैं यहाँ पे। यहाँ पर आप चले जाएं तो एक गाड़ी है जिसकी सिर्फ रजिस्ट्रेशन जो सी है वो 1 करोड़ रुपए के करीब है रजिस्ट्रेशन, और वो गाड़ी 25-28 करोड़ रुपए में आती है। वो गाड़ियाँ भागी फिर रही हैं सड़क के ऊपर। हर नया मॉडल आपको अवेलेबल है। बड़े बड़े बिल बोर्ड्स लगे हुए हैं जहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतों के ऊपर वो जल लगती हैं और गाड़ी यहाँ नहीं आती है, और साथ ही गाड़ी आ जाती है, मार्केट में आ जाती है और लोग सड़कों पे भगाई फिरते हैं, बुकिंग करवा लेते हैं, एडवांस बुकिंग करवा लेते हैं। इसी मुल्क में होता है, ये बिल्कुल होता है। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाऊंगा जो इसी मुल्क के अंदर हैं, रहते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान है, इतनी तकलीफ़ में है। और ये वो लोग हैं जो रिज़्क़े हलाल कमाने को ऐन इबादत समझते हैं। ये वो लोग हैं जिनके नज़दीक जो अल्लाह ने दिया उस पर सब्र शुक्र करना है, लेकिन हालात बड़े ख़राब हैं। आप इन लोगों की बेहतर मुस्तकबिल की ज़मानत देते हुए इक़्तिदार में आते हैं। आज का शो जो है ना वो अहल इक़्तिदार के लिए देखना बड़ा ज़रूरी है। ये तनकीद नहीं है, ये आई ओपनिंग है, एक चीज़ है। ये आप इसलिए देखें कि आपके लिए जानना बड़ा ज़रूरी है। ये वो लोग हैं जिनके लिए आपने काम करने का वादा किया था और आप आए थे इक़्तिदार के अंदर और आपको अल्लाह ताला ने ये इज़्ज़त बख्शी थी इनके लिए, इनके हालात बेहतर करने के लिए, लेकिन आप कर नहीं सके। आप उनके हालात जो हैं वो आप देख भी नहीं सके, आप वहाँ तक शायद पहुँच भी नहीं सके, आप उन गलियों में आ भी नहीं सकते। बू आती है ना उन गलियों के अंदर, आप कैसे आएंगे? या जब कभी आपने विज़िट करना हो उन गलियों में तो वहाँ इतर के साथ वो गलियाँ धुलवा दी जाती हैं, वहाँ नालियाँ साफ़ कर दी जाती हैं, क्योंकि साफ बहादुर ने आना होता है, या क्या कहें अब, तकलीफ़ का ये मकाम है कि मलका आलिया ने आना होता है, लेकिन आपने आना होता है और वो सफाई भी हो जाती है। लेकिन अभी जब जिस वक्त मैं यहाँ बैठा हूँ, इतना सफाई के बावजूद यहाँ बू है, गटरों के अंदर से शदीद किस्म का ताफुन बाहर आ रहा है जो तकलीफ़ दे है। मैं आपको कुछ लोगों से मिलवाता हूँ। ये वो लोग हैं जो काफ़ी अरसे से, यानी कि कई दहाइयों से यही काम मुस्तकिल कर रहे हैं। मैंने चुना इन लोगों को, मैं गया उनके पास, इनको चुना है मैंने बात करने के लिए। रैंडम लोगों से बात नहीं की ना, मैंने कोशिश किया कि मैं लोगों की दुहाइयाँ सुनाऊँ, आहो पुकार सुनाऊँ, नहीं। मैंने आपको वो लोग दिखाए हैं जो वाइट कॉलर हैं, जो बोलते नहीं हैं, जो शिकायत भी नहीं करते। क्या कहते हैं, आए सुन। बाबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह दा। बाबा कितने से तो काम कर रहे हो? मैंने तकरीबन कोई 40-45 साल तो ज़्यादा हो गए। 40-45 साल हो गए बाबा। तो मशीन ही ठीक कर रहे हो? हाँ, मशीन नहीं ठीक। तो कितने कर दे शुरू तो इतने काम कर दे पे हो? नहीं, पहले मैं सब्ज़ाजार करना सा। अच्छा। उसे दुकान ही किसी हो, फिर आना जाना जरा प्रॉब्लम हो गया एज के हिसाब। अच्छा। उस बाद फिर घर वाले क्या कहते हैं, घर दे थले तुसी रहन वाले शहर दे ही हो? शहर दे रहे। कितने अरसे तो? 200 साल तो हो गए। अच्छा बाबा, ये दसो मशीना का ही काम किया तुसी? जी।
ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਜੇ? ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਜੇ? ਜੋੜਿਆ ਜੇ? ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਬਣਾਏ ਜੇ? ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਘਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਬਸ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਲਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਿਆ, ਬਸ 500 ਰੁਪਏ 'ਚ ਠੀਕ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਹਾਂ, ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਸੀਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀਆਂ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਕਿਉਂ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਮਾੜੇ ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੇ ਦੇ ਦੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ? ਮੇਰੇ 3 ਬੇਟੇ ਨੇ, 1 ਬੇਟੀ। ਅੱਛਾ, ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ? ਇੰਸ਼ ਕਰਤੀ? ਚਲੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਪੂਹੇ ਜੋੜੇ ਜੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਬੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਜੇ ਸਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਤਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੇ 45 ਸਾਲ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਜੋੜਿਆ, ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਹੋਣਾ? ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਇਆ ਖਾ ਪੀ ਲੈ ਤੇ ਐਨੇ ਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ 500 ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੀ। ਵਾਹ ਯਾਨੀ ਜੋ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੰਗ ਕਰਨਾ, ਹਾਂ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਠੀਕ ਹੈ। A1 ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੈਂ 2000 ਰੁਪਏ ਲੈ 2000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਡੈਡ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ 2000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। Thank you, ਕੁਝ thank you, ਕਹੋਗੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੰਮ ਆ ਜਾਵੇ? ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ਫਕਤ ਕਰਨ। ਇਹੋ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। भाई कितने अरसे से काम कर रहे हैं? मुझे 13 साल हो गए। 13 साल। तो 13 साल में आपने यही बार्बर किया, इसी दुकान पे किया? मुझे बताएं कि 13 साल काम करके क्या बनाया आपने आज? कुछ भी नहीं। कोई घर, कोई बाइक, कोई चीज़ कोई नई बनाई हो? कुछ नहीं बनाया। कितने पैसे कमा लेते हैं आप यहाँ पे 27-28 हज़ार महीने का? यानी कि रोज़ का कितना बन जाता है? ये 1700-1800 रुपया। और ये आप इसके पैसे देते हैं, किराया देते हैं? जी। रेंट पे है ये, और वो रेंट निकालने के बाद आप यहाँ पर 27-28 हज़ार रुपया बना लेते हैं। 27-28 हज़ार में कैसे गुजारा करते हैं? ऐसे क्या करें फिर? बाइक है आपके पास? नहीं। चले पेट्रोल वाली रहमत से बच गए हैं आप, लेकिन सफ़र करते हैं, ट्रैवल जी, करते हैं तो जी। फिर खर्चा तो बढ़ जाता होगा जी। पेट्रोल की वजह से। वज़ीर-ए-आज़म साहब सुन रहे हैं, आपको कुछ कहना चाहेंगे आप उनको? क्या करें, बस मर्जी उन्होंने दी, और भी पैसा अपने ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। सुनते पे तो अपना दिल ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ, ਬਸ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲੈਣ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੜਾ। ਹਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਭਾਈ। ਮਾਈਕ ਫੜੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਵੀ ਸਭ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈਗਾ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੀ ਦੀ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੰਮ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਾਕਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਸੂਟ ਹੁੰਦੇ, ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਕਸ ਬਣਾਈ ਦੇ। ਬਾਕਸ ਡੱਬੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਗੱਤੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ? 1600 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼। 1600 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲਗਾ ਲਓ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦਾ? 45,000 ਰੁਪਏ। 50,000 ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਓ ਘਰ? ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਵੀ ਹਨ। ਕੋ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੋ? ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੋ। ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਸੀਬ ਅੱਛੇ ਕਰੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਕੈਸੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਲਾਤ ਬਸ ਬਦਤਰੀਨ ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਹੀ ਤਰੱਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਕਮਾਉਂਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟੈਕਸ ਹੀ ਇੰਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਟੈਕਸ ਹੀ ਇੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਗੈਸ ਦੇ ਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 600 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਗੈਸ ਬਿੱਲ, ਮੁਸਲਸਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਗੈਸ
ਸਵੇਰ ਆਂਦੀ ਹੈ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 9 ਵਜੇ ਫਿਰ ਬੰਦ। ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਸਲਸਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ 12 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 8 9 10 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਆਣੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਲਾਲ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਡੁੱਬਿਆ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਅਹਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਰਬਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਚੁਣਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਆਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਖਰਾਬ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਂਝ ਵੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੱਤ ਮਾਰਤੀ। ਹੁਣ 414 ਹੋ ਗਿਆ। 17 रुपये आज एक भैया सामने 17 417 रुपये हो गया। ਇਹ ਹੈ हालांकि गवर्नमेंट ने कोई ऐलान नहीं किया। 417 रुपये फी लीटर ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੁਣ। मजबूर है गए। ਹਾਂ, ਚਲੋ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। वजीर आजम साहब ने की कहना है? ਹਾਂ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਚਲੋ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤਾਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਸੁਣ ਲੈਣ ਜੋ ਸੁਣਨਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਜੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਕਰਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦਿਲ ਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਉਹ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚੁਕਾ ਦਿਓ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦੇਣ, ਆਹੋ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ। ਉਹ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕੋਈ ਸਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਕਵਰ ਕਰਨ, ਕਿੰਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਪੈਸੇ ਕਰਨ। ਕਮਾਉਂਦੇ ਬਾਈ? ਸਾਡੀ 1800 1200 ਇੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1800 1200, ਹਾਂਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ 2-3 ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। 3 ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। 414 ਰੁਪਏ ਹੈਗਾ ਜੇ। ਘਰ ਦੇ 5 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਣਾ ਮੁਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਤੰਗੀ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ 1300 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? 5 ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਤੇ ਕਮਾਣਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਜੀ, ਇਕੱਲੇ ਕਮਾਉਣੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਾਲਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 8 ਜੀ ਬਣਨੇ ਆ ਘਰ ਦੇ। ਓਏ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਘਰ ਜੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਚਲੋ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਜੀ। ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਭਾਜੀ, ਆਮੀਨ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕੀ ਆ? ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਕਮਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕਈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਉਤੋਂ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ੂਰ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਚੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਨੂੰ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਇਹ ਸ਼ੇਖ ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਜੀ ਫਰਹਾਨ ਫੈਜ਼ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਡਾ ਲਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ। ਅੱਛਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ। ਲਾ ਲਓ। ਜੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜੀ ਤੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹਰਾਂ ਤੇਲ ਜਿੰਨੇ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ ਉਸ ਜੀ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਭਾਂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਏ ਤੇ ਪਲਾਜ਼ੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਸਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰੋਡ ਬਣੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ ਸਾਰਾ ਫਸੋਲ ਨਵਾਂ ਲਾਇਆ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁਲਾਂ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਪਹਾੜੀ 2 ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਲਿਖ ਲਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਓ ਜੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਮੈਂ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਫੰਡ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਲਵੋ ਇੱਕ ਮੇਰਾ। ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਸ਼ਦ ਮੈਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਪਹਾੜੀ ਮੈਂ 2-3 ਦਫਾ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਦ ਨਸਰੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਮੇਰਾ 0300 ਨੰਬਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਵਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਿੱਪ ਵੀ ਭੇਜ ਦਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਦ ਨਸਰੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ
ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੀ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਰਾਸ਼ਦ ਨਸਰੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਸਰ ਨਸਰੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਸ਼ਦ ਨਸਰੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੇ ਜੀ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਕਾਤ ਨੂੰ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸੁਹਾਗਾ ਨੇ ਜੀ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਗਈ ਧੱਕੇ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਧੱਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਬੜਿਆਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ WhatsApp ਤੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਸੀਬ ਜੀ ਜੀ ਕਰ ਦਿਓ ਅਨੁਸਾਰ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਮ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਿਹਤ ਦਿੱਤੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਲੱਗੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਲੱਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀ ਗਈ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਗਈ ਸੀ? ਜੀ ਲਾਈਟ ਹਸਪੀਟਲ ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਪੜ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਸਪਤਾਲ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਵੀ। ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਰਾਸ਼ਦ ਨਸਰੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਮੈਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦਿਹਾੜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਡੇ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਿਊਮਨ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਇਨਸਾਨੀ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਟੇ ਦਾ ਤੋੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਕਰਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਈਏ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਜੀ, ਆਈਏ ਉਹਨੂੰ ਨਵਿਆਂ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੁੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਹੀ ਐਸੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕਾਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਰਹਿਮਤ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਬੈਤੁਲ ਮਾਲ ਜੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਆ ਇਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਲਵਾ ਦੇਣਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਵਾਉਂਦੇ, ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਨਿਊ ਕਰਾਇਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਊ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਰੇ 4 ਬੇਟੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ 4 ਬੇਟੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਅੱਛੇ ਕਰੇ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਜੇ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਵੇਖੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤੀ ਨਵੀਂ ਕਰ ਲਗੇ ਆ। ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹਰਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਰਾਤੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਸਵੇਰੇ ਫੇਰ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਯੂ ਟਰਨ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਮੀਆਂ ਕਲੋਨੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਉਹ ਰਾਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਸਵੇਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਵੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਲਾਏ ਨੇ। ਯਾਦਗਾਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ 3 ਦਫਾ ਯਾਦਗਾਰ ਨੂੰ ਮੁਰੰਮਤ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਪੱਟ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੜਕ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣੇ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣੇ ਜੀ ਨਾ ਜੀ ਨਾ। ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਲਾਣ। ਜੋ ਜਹਾਨ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ, ਆਪ ਹੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੀ। ਉਹ ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁੱਤੀ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਖੋਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜੁੱਤੀ ਟੁੱਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦਰਖਾਸਤ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਦੇਣਾ? ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਟੁੱਟੀ ਉਹਦੀ ਉਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਖੋਲਦਾ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਗੱਡੀ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਕੋਠੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕੋਲ ਸਨ 180 ਚ 180 ਦੇ ਜੀ ਜੋਟਾਊਨ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖੋਰੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਟੁੱਟੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਦਾ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਟੁੱਟੀ ਸੀ। ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਟੁੱਟੀ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆ ਭੈਣ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਮੇਰੀ। ਸਿਰਫ ਜੁੱਤੀ ਟੁੱਟੀ ਹੈ? ਜੁੱਤੀ ਟੁੱਟੀ, ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੁੱਟੀ। ਇੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਵਾ 3 ਦਿਨ ਚ ਕੋਈ ਚੁੱਕਾ ਹੀ ਨਾ ਜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਕਿਸ ਹਾਲ ਚ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਸਹੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ? ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਜੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਫਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਫਲਾਹ ਵਾਸਤੇ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਪਈ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣ 700-800 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 10,000 ਆ ਗਿਆ, 20,000 ਆ ਗਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲੇ ਜਾਂ ਉਹ ਮਸਲੇ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਭਾਈ। ਹੋ ਗਈ ਇੰਨੇ ਕਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹਾ ਭਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦਾ 12,000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆਇਆ।
ਹੁਣ 12000 ਦੇ ਮੈਂ ਤਾਰਾਂ ਜਾਂ ਬਚੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ? ਫੀਸਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਸਰ ਗਰਮੀ ਨੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਏਸੀ ਲੱਗਾ ਅਜੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਏਸੀ ਲਾ ਸਕਨੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਗਰਮੀ 'ਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਏਸੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਗਰਮੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਨਵੀਂ ਕਰਤੀ ਜੀ। ਹੈ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ। ਓਹ ਵਾਹ। ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਜਿੱਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਂ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗਈ। ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਰੱਖ ਜੀ? 500 ਰੱਖ ਲਓ, 500 ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਜੇ? ਅੱਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਜੇ? ਹਾਂਜੀ ਫਸਟ ਕਲਾਸ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵੈਸੇ ਪੈਟਰੋਲ ਥੋੜਾ ਕੁ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਮਾਜੀ ਘਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ? 50-60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜੀ। ਮਾਜੀ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ? ਬੇਟਾ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚ 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ 10 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 5 ਰੋਟੀਆਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹਾਂ, ਹੋ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ। ਬੇਟਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ 10 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? 1000 ਰੁਪਇਆ 2000 ਕਮਾਏਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਏਗਾ? ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਪਾਲ ਸਕਦੇ, ਲੋਕ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਰਾਵੀ ਚ ਡੁੱਬਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਡੁੱਬਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕੀ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਕਦੇ ਮਾਂ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਪਾਲਣ, ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ, ਕੀ ਕਰਨ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਐਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ, ਫੀਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋ ਮਾਂ ਜੀ, ਪੁੱਛੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਲੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। क्या शुक्र अल्लाह ताला का। कितने अरसे से काम कर रहे हैं ये? ਠੀਕ ਹੈ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਚਲੇ 50 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਹੀ? ਇੱਥੇ ਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੀ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਜੇ, ਕੁਝ ਜੋੜਿਆ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ हैं ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਜੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਘਰ ਘੂਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚੀਜ਼? ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰ ਉਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾਲੇ ਮਸਜਿਦ, ਇੱਥੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਭ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ 5-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੈਸੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਹੋ। ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਰਕਤ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਐਨੇ ਹੀ ਬਰਕਤ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਆਹਾ, ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਬਾਅਦ ਜਮਾਤ ਪੜ੍ਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦੀ ਪਾ ਲਈ ਨਾ ਪਾ ਲਈ, ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸੇ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਫਿਰ, ਅੱਲਾਹ ਮਦਦ करने वाला ਹੈ ਨਾ? ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮ ਵਾਹ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਕਾਬਿਲ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜਿਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਰਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੜਾ ਗਫੂਰ ਰਹੀਮ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸਦਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਆ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਮਹਬੂਬ ਦੇ ਸਦਕੇ ਬਾਅਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵੀ ਹਕਾਮਾਤ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਜਨਾਬ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਨਮਾਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਇਆ, ਨਮਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ। ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜਨੇ ਆ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੋਲੀ ਪਾਗੋ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਖਸਾਰੇ ਰਹੋਗੇ, ਇੱਧਰ ਆਓਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਲਾਹ ਪਾ ਜਾਓਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੀ ਆਖਰਤ ਦੇ। ਕਦੀ ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ, ਕਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਦੁਕਾਨ ਛੱਡ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਦੁਕਾਨ ਕਿਤੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਰਕਤ ਹਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 70 ਸਾਲ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਮਾਮ ਨੇ 70 ਸਕੂਨ ਹੈਗਾ ਦਿਲ ਨੂੰ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਚਲੋ, ਬੱਚੇ ਇਹ ਤਾਂ
बच्चे भी आते हैं अच्छा दोतरे पोतरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह हाँ, अल्लाह ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ हाँ ਤੇ अल्हम्दुलिल्लाह ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਿਲਾਈ ਦਾ। ਸਿਲਾਈ ਦਾ सिलाई लेडीज जेंट्स दोनों ही नहीं खाली लेडीज खाली लेडीज करते हो अच्छा अस्सलाम वालेकुम जिमी भाई आपका नाम क्या है जिमी भाई क्यों कहते हैं मेरा आप? नाम जमील है। जमील है तो या को जिमी कहते हैं वैसे निक नेम है। निकनेम जिमी है ये बताएं कि हालात कैसे हैं हालात जैसे भी है ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने जैसे हालात रखो हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए, पर गवर्नमेंट को चाहिए कि पाकिस्तान के लिए कुछ कर जाएं। नो डाउट के वो कुछ नहीं कर रहे, अच्छा काम भी कर रहे हैं, पर वहाँ के जो हालात है ना उनका भी सोचना चाहिए, थोड़ी सहूलत देनी चाहिए वहाँ को। बिजली नहीं आ रही उसका बिल पे करना पड़ता है, गैस नहीं आ रही बिल पे करना पड़ता है। बाज़ार से सिलेंडर भराने जाएँ 400 रुपये की गैस है 510 लेते हैं, वो कहते हैं ठीक है लेनी है तो ठीक है, नहीं तो आप जाओ आगे। चीज़ें कंट्रोल में नहीं है। गवर्नमेंट ये वो कहते हैं जंग की वजह से हुआ है ये जंग की वजह से हुआ है। हाँ, ये पेट्रोल भी महंगा हो गया और महंगा- पहले भी तो जंग लगी थी, वो उधर क्या नाम है उसका, कुवैत में इतनी जंग लगी थी आज 25-30 साल पहले, हाँ इतनी बड़ी जंग लगी, उसमें कोई पाकिस्तान फर्क नहीं आया था। लेकिन ये तो इतनी सी जंग लगी है लेकिन फर्क पाकिस्तान को पै रहा है। बस साढ़े हालात खराब हो गए। पर ये है कि अल्लाह ताला इनको नेकी की हिदायत दे दे, प्राइम और मिनिस्टर ये आपको सुन रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं आप? अल्लाह ताला इनको नेकी की हिदायत दे दे। अच्छे काम बहुत कर रहे हैं, पर वहाँ के लिए भी अच्छा कोई जाते हुए ना। आप किसको वोट डालते हैं? मेरा वोट डालते नहीं, क्यों? गवर्नमेंट खुद ही आ जाती है वो कैसे? ऊपर से। हमारे वोट की बुकत ही कोई नहीं है, हमें कौन जानता है हम कैसे जी रहे हैं कैसे नहीं जी रहे, किस हालत में हैं नहीं है। उनको ये पता है कि वहाँ हम जी रही है, बस उनसे टैक्स वसूल करना है, किस तरीके से लेना ले लेना है। ले लेना। आप ठीक कह रहे हैं, तकलीफ तो है बड़ी शदीद। पाकिस्तान को फ्री कॉस्ट पेट्रोल मिल रहा है, अजानी हो रही है, अस्सी की नमाज वक्त कबूलियत भी हो जाती है असर कबूल की। हो जा, अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करे। जो मुल्क आपको 3 अरब डॉलर पैसे दे सकता है, सऊदी अरब, वो आपको फ्री में तो उधार में तेल भी तो दे सकता है ना। चलिए, ये तो पाकिस्तान मुल्कों को की बात है। मैं प्राइम मिनिस्टर को कुछ कहना चाहते हैं आप? उनको यही कहना चाहती हैं कि जो आपने लॉकडाउन किया हुआ है ना, लोगों के जो हालात हैं, जो 200 300 400 500 कमाते हैं वो भी चले गए हैं, तो उनके लिए चाहिए कि ये लॉकडाउन ख़त्म कर दें, कोई ताकि लोग आसानी, कमा सकें, हाँ आसानियाँ पैदा कर दें वहाँ के लिए। ताकि लोग कमाई कर सकें। हाँ जी, कोई रिजक अपने बच्चों को लिए ले जाएं। बिल्कुल ठीक पैसे है। जो होंगे वो तो ख़त्म हो गए, आगे से कहाँ से आएंगे। आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं जिमी भाई, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। आप कुछ वज़ीर आज़म को कुछ कहना चाहते वज़ीर हैं? आज़म को चाहिए, इतने साल हो गए 30 साल यहाँ पे हर वक्त जीतते हैं, लेकिन उनको चाहिए इसका ख्याल रखना, ये उनकी आपका मर्जी है। ख्याल रखना चाहिए। जाते हैं उनको वोट नहीं मिलता, फिर वो कहीं हम हार जाते हैं यारी दिलाकर, जीतते भी हैं सारी सीटें जीतते हैं, फिर उनको चाहिए ख्याल रखना। आप कह दें, आपको सुन रहे हैं प्राइम आपकी मिनिस्टर। मेहरबानी है प्रेसिडेंट साहब, और इसका ख्याल रखें। हाँ, ठीक। दाता की नगरी है ये, इनका खास ख्याल रखें। आपको बड़ा फैज़ मिला, आपके भाई को नवाज शरीफ साहब को इतना फैज़ मिला, जो वज़ीर पंजाब था पहले, ठीक है, आपको उधर जाकर बैठता था, अब उधर भी नहीं जाता, दाता साहब भी नहीं जाता। आपको चाहिए ना, इसे फैज़ मिला हुआ है, बिल्कुल ठीक है। इतने साल हो गए ने, अल्लाह ताला ने इज्जत अता फरमाई है, क्या रखना चाहिए हमें। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका बाबा जी, बहुत शुक्रिया जिमी भाई। लाहौरियों का ख्याल रखना चाहिए। लाहौर इनके साथ है ना, लाहौर ये खास करके पंजाब जो है ना, सारे यानी कि ऐसे इनके बेटी को सीएम बना दिया तो फिर अब ख्याल तो रखना है। नहीं, इनको चाहिए कि लाहौरियों के लिए भी सोचें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आपने मेरे बुज़ुर्गों की, मेरे इलाके के लोगों की बात सुन ली। मैंने आपको पहले बताया कि ये वो लोग नहीं हैं जो चीखो पुकार करते हैं, रोते हैं, आवाम की दुहाइयाँ देते हैं और वो ये कहते हैं कि लुट गए, बर्बाद हो गए, और वो चीखो पुकार करते हैं जैसे टीवी पे आप अक्सर देख रहे हैं। ये वो वाइट कॉलर लोग हैं जो शिकायत भी नहीं करते, जो ये दरख्वास्त करते हुए भी शर्माते हैं कि क्यों मांगना पड़ेगा किसी से। वो जिस हाल में अल्लाह ने उनको रखा हुआ है खुश रहते हैं, लेकिन इनकी हाय बड़ी ख़तरनाक है। ये वो लोग हैं जिनके लिए आपको ये इक़्तिदार मिला था, जिन लोगों से मैंने आज आपको मिलवाया ना, इनसे मिलना बड़ा ज़रूरी था आपका। ये शायद कभी आपको टीवी के ऊपर आके भी ना मिले। मैं इनके पास गया हूँ, इनकी दुकान में गया हूँ, इनके पास जाके शामिल हुआ हूँ, और आपने देखा उन्होंने आहो पुकार नहीं की।
लेकिन जिस हालात में वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो आपको मैंने दिखाए थे कि वो ज़रूर देखें कि वो किस तरह एक बुज़ुर्ग मशीन सही करते हैं, 500 रुपये लेते हैं, 200 रुपये लेते हैं, अपना घर चला रहे हैं। किस तरह एक बुज़ुर्ग पिछले 30 साल से चला रहे हैं, मशीन चला रहे हैं और वो उनका काम कर रहे हैं। किस तरह एक आदमी माजूर है और वो सीता जा रहा है, जूतियाँ करता जा रहा है और मेहनत मजदूरी कर रहा है, मांग नहीं रहा। ये वो वाइट कॉलर लोग हैं, इनको कहते हैं वाइट कॉलर। इनको कहते हैं वो शरीफ आदमी जो अपनी इज़्ज़त की खातिर बोलते नहीं हैं, जो कहते नहीं हैं। कहते हैं अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह से मांगना है, लेकिन उनके हालात दिखाना आपको बड़ा ज़रूरी था। चीखो पुकार तो बड़ी सुन रहे हैं आप लोग, बड़े तकलीफ़ में, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में। लॉकडाउन लगा हुआ, अब लॉकडाउन 8 बजे का लॉकडाउन है। मैं यही दरख्वास्त करता था सरकार से उस वक्त भी कि हम गर्म मुल्क हैं, ये शहर खित्ता ये गर्म है, इसके अंदर हम दोपहर में बाहर निकल के ना कारोबार कर सकते हैं, ना चल फिर सकते हैं। उसमें हमारा फ्यूल भी ज़्यादा खर्च होगा, उसमें हमारी एनर्जी भी ज़्यादा लगेगी। हम लोग भी नहीं जाते। हम लोग रात के वक्त इसलिए निकलते हैं कि दिन में गर्मी होती है, मौसम थोड़ा शदीद होता है, इसलिए रात में जब ठंडा हो जाता है तो तभी लोग बाहर निकलते हैं और शॉपिंग भी करते हैं, घूमते भी हैं, रिक्रिएशन भी करते हैं, अपने आप को सुकून देते हैं। लेकिन सरकार यहाँ जिस मुल्कों से हमें मिलाती है, लंदन की मिसाल देती है, अमेरिका में बताती है या यूरोप में बताती है, वो ठंडे मुल्क हैं, वहाँ का टेम्परेचर और है, हमारा टेम्परेचर और है। मुझे ऐसा लगता है, आप मेरे से ज़्यादा सियाने हैं, आपके इर्द गिर्द बहुत सियाने लोग हैं, तो सियानों से पूछें कि इसका कोई हल निकालें। 8 बजे सारा कुछ बंद कर देना। जिस माड़े आदमी ने दुकान खोली उसका कस्टमर उस तक पहुंच ही नहीं सका, जो कस्टमर उसके दिन की दिहाड़ी थी, जिस कस्टमर ने उसका रिज़्क लेके आना था, वो उस तक पहुंच ही नहीं सका 8 बजे तक, और आपने आके उस पर पर्चा भी दे दिया, उस पर लगा भी दी, कानून भी नाफिज कर दिया और वो चुप करके लब सी के चला गया। और जो बंदे ने थोड़ा सा रिश्वत लगा दी उसके लिए सारा कुछ हो गया, दुकानें भी खुल गई, तमाम चीज़ें खुल गई और हर चीज़ हो गई, वो भी मैंने आपको दिखा दिया। तो जिस बेचारे ने कानून पे अमल दरामद किया, उसकी पासदारी की, वो तो रुल गया ना, वो तो बेचारा ख़राब हो गया, उसका तो कारोबार ही बंद हो गया, उसकी हर चीज़ बंद हो गई। ये वो सफ़ेद पोश आदमी है जो इस लॉकडाउन से ज़्यादा असरअंदाज जिस पे हो रहा है। कि लॉकडाउन की बजाय लोगों को ऑस्टेरिटी दिखानी है तो ख़ुद पे ऑस्टेरिटी लगाएं। आपका कारवां चलता है ना, तो उस कारवां के अंदर जो गाड़ियाँ चलती हैं उनका फ्यूल खर्च होता है, वो फ्यूल कम खर्च करें। अपने इर्द गिर्द जो आपने नौकर रखे हुए हैं, इवन के असम्बली के अंदर तौलिया पकड़ने के लिए भी मुलाजम है, ये मुलाजम कम करें, ये मुलाजमतें हटाएं, इन लोगों को हटाएं। तो आपको अंदाज़ा होगा। एक बाबा जी ने मुझे बात की, और मुझे बात आपको शायद समझ आई ना हो, मुझे आगे उन्होंने कहा, भाई ने, वो मोची जोन से थे, जूतियाँ सी रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं गया नवाज शरीफ साहब के घर में, तो उनका जो गेट बंद खोलने वाला था उसकी जूती टूटी हुई थी। तो मैंने सोचा कि जो अपने मुलाजम का ख्याल नहीं रखता वो हमारा क्या ख्याल रखेगा। ये बहुत बड़ी बात थी। आप कम से कम अपने इर्द गिर्द के मुलाजमों के हालात बेहतर करें। अगर आपको लगता है कि आपको वाकई अल्लाह ने ये स्पेशल दिया है, आपको इक़्तिदार दिया है, आपको इज़्ज़त दी है, तो उसका एहतराम करें, क्योंकि इसका हिसाब बड़ा सख्त होना है आगे जाके, और वो हिसाब से डरें। और वक्त वो करीब है कि जब हिसाब होगा। तो अपना ख्याल रखें। मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद।